بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ النبی الکریم الامین مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا اور بارگاہ امام الانبیاء ورسول ختم المرسلین شفیع المذنبین رحمة للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، کیونکہ شوال مکرم کا مہینہ رواں دواں ہے، اس مہینہ میں اسلام کا عظیم معرکہ غزوہ احد پیش آیا۔ غزوہ احد کا نام لیتے ہی جس ہستی کا نام سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے وہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اسی مناسبت سے آج میں مختصر وقت کے اندر حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے ایک قول کے مطابق 2 سال پہلے اور ایک قول کے مطابق 4 سال پہلے ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام حمزہ ہے، آپ کے والد کا نام عبد المطلب ہے جو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ہیں، اور آپ کی والدہ کا نام حضرت حالہ ہے جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی چچا زاد بہن ہے۔ آپ کو جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبتیں حاصل ہیں ان میں سے ایک بڑی نسبت یہ کہ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں، اور رشتے کے لحاظ سے ایک بڑی نسبت یہ کہ آپ کی والدہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت امیر حمزہ کی والدہ حضرت حالہ دونوں آپس میں چچا زاد بہنیں ہیں، اور رشتہ داری کے لحاظ سے ایک بڑی نسبت یہ کہ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دودھ شریک بھائی بھی ہیں۔ آپ کی نسبتوں کا ذکر جو آپ کے نام کے ساتھ ہوتا ہے، جو کتابوں میں موجود ہے، وہ ہے حمزہ بن عبد المطلب الہاشمی القریشی البدری المکی المدنی ام رسول و اخوہ من رضاعہ، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی، دودھ شریک بھائی۔ چونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی
اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، دونوں نے ہی حضرت ثویبہ جن کے اسلام لانے کا ذکر نہیں ہے کیونکہ ان کا وصال اسلام سے پہلے ہو گیا، کہ جن کا دودھ حضرت امیر حمزہ نے بھی نوش فرمایا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نوش فرمایا۔ اس لحاظ سے حضرت امیر حمزہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور کونین سردار دو عالم رحمت للعالمین رضائی بائی ہیں۔ حضرات محترم، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے القاب جو کتابوں میں ہیں وہ تو بے شمار ہیں، مگر آپ کے چند القاب ایسے ہیں جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان سے عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان سے عطا فرمائے، اس زبان سے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما ینطق عن الہوا، کہ یہ اپنی مرضی سے کچھ بات نہیں کہتے، ان ہوا الا وحی یوحی، یہ جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ وحی الہی ہوتی ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان سے جو لقب عطا فرمائے وہ یہ ہیں۔ سب سے پہلا لقب سید الشہداء ہے۔ مستدرک للحاکم میں مرفوعاً حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سید الشہداء حمزہ، تو کہ شہیدوں کے سردار حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں پر میں یہ بھی بات عرض کر دوں کہ ہم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی سید الشہداء کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسی حدیث کے دوسرے حصے میں وہ بھی آیا ہے، اس کا بھی ذکر ہے۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا سید الشہداء حمزہ، تو شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ ہیں۔ اور دوسرا وہ شخص فرمایا وَرَجُلٌ قَامَ امام جائر فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ فَقَتَلَهُ، فرمایا دوسرا وہ شخص جو جابر حکمران کے سامنے کھڑا ہوا، وَأَمَرَهُ، اور اس نے اس کو نیکی کا حکم دیا، وَنَهَاهُ، اور اس نے اس کو برائی سے روکا، فَقَتَلَهُ، اس کے نتیجے میں اس شخص کو قتل کر دیا گیا۔ فرمایا وہ شخص بھی شہیدوں کا سردار ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس شخصیت کا، جس ہستی کا ذکر کیا ہے وہ یقیناً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم حضرت امام حسین کو بھی سید الشہداء کہتے ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو القاب عطا فرمائے ان میں سے پہلا لقب حضرت امیر حمزہ کا ہے سید الشہداء، شہیدوں کے سردار۔ دوسرا لقب جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو عطا فرمایا وہ ہے اسد اللہ، جس کا معنی ہے اللہ کا شیر۔ اور تیسرا لقب ہے اسد رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول کا شیر۔ یہ دو وہ القاب ہیں کہ جب آپ غزوہ بدر کے موقع پر جب کفار سے لڑ رہے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع فرما رہے تھے، آپ جب حضور کا دفاع کر رہے تھے، اس وقت جب کسی شخص کو، جب کسی کافر کو آپ قتل کرتے، جب کسی کافر کو واصل جہنم کرتے، تو آپ ساتھ یہ بار بار پکارتے انا اسد اللہ وانا اسد رسول اللہ، کہ میں اللہ کا بھی شیر ہوں اور اللہ کے رسول کا بھی شیر ہوں۔ اور چوتھا لقب جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عطا فرمایا وہ ہے ام رسول، کہ رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا۔ اور پانچواں لقب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عطا فرمایا وہ ہے فاعل الخیرات، نیکی کا کام کرنے والے، بھلائی کا کام کرنے والے۔ اور چھٹا لقب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو عطا فرمایا وہ ہے افضل الشہداء، کہ شہیدوں میں سب سے افضل۔ اور ساتواں لقب جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا امیر حمزہ کو عطا فرمایا وہ ہے کاشف الکرب، تکالیف کو دور کرنے والے۔ حضرات محترم،
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु से बेपनाह मोहब्बत फरमाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अमीर हमजा का कहा कभी नहीं टाला करते थे। अफदलुल खल्क बाद ज़ंबिया हजरत सईदना सिद्दीक़ अकबर जब गज़वा बदर के बाद यहूदियों ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिसाके मदीना पर बात करने की कोशिश की, बात करने का इरादा किया, तो सईदना सिद्दीक़ अकबर ने यहूदियों से फरमाया कि तुम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहने से पहले हजरत अमीर हमजा की बारगाह में अर्ज करो। अबू नुआइम रहमतुल्लाह अलैहि नकल फरमाते हैं कि इसकी वजह यह थी कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सईदना अमीर हमजा का कहा कभी नहीं टाला करते थे। और सूफिया इकराम फरमाते हैं कि आज भी कोई शख्स ये चाहता है कि वो हुजूर से फरियाद करे और हुजूर उसकी फरियाद रद्द ना करे तो वो हजरत सईदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वसीला अपनाए। जो शख्स हजरत सईदना अमीर हमजा का वसीला अपनाएगा हुजूर उसकी फरियाद कभी नहीं रद्द करेंगे। और हजरत मोहतरम यही नहीं बल्कि हजरत अमीर हमजा भी हुजूर से बेपनाह मोहब्बत फरमाया करते थे, बेपनाह हुजूर से मोहब्बत करते थे। हिजरत मदीना से पहले जिन सहाबा को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा भेज दिया उनमें हजरत अमीर हमजा भी शामिल थे। रवायात के मुताबिक हजरत अमीर हमजा रोजाना रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार किया करते, रोजाना इंतजार किया करते कि कब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाएंगे। कभी किसी को कहा करते कि पहाड़ की चोटियों पर चढ़ के देखो कि कहीं हुजूर तो नहीं तशरीफ ला रहे, कहीं किसी को कहा करते कि दरख्तों पर चढ़ के देखो, खजूर के दरख्त पर चढ़ के देखो कि कहीं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ तो नहीं ला रहे। अलबिदाया व निहाया में है कि जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम का पहला झंडा बनाया तो वो हजरत सईदना अमीर हमजा को अता फरमाया। और इमाम कस्सलानी नकल करते हैं कि इस्लाम का जो पहला लश्कर था उसका अमीर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अमीर हमजा को बनाया। और आप इतने बहादुर थे कि जंग बदर के मौका पर आपका जो हुलिया बयान किया उसादुल गाबा फी मारफत सहाबा में है, वकाना हमज़तु युअलमु फिल हर्बी बिरीशतिन नुआमा, कि हजरत अमीर हमजा जंग के दौरान शुतुरमुर्ग के पर की इलामत अपने सर पे सजाया करते थे, यानी अपने इमामा में शुतुरमुर्ग का पर लगाया करते थे। और ये वो आपकी इलामत थी कि गज़वा बदर के बाद जब कैदियों से पूछा गया तो उनके बयानात के मुताबिक कि वो शख्स जिसने अपने इमामे पे शुतुरमुर्ग का पर लगाया था आज वो शख्स हमारे खिलाफ सबसे बहादुरी से लड़ा, वो शख्स अगर आज ना होता तो हम कैद ना होते। जिसने इस्लाम का दिफा किया और हमारे खिलाफ जिसने बेहतरीन जंग लड़ी, जिसने सबसे बहादुरी से हमारा मुकाबला किया, ये कैदियों का कहना था कि वो शख्स था जिसने सर पर शुतुरमुर्ग का पर सजाया हुआ था। वक़ातला यौम बदरी बैन यदै रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिसैफैन, कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे आप जंग लड़ रहे थे, यानी आपका दिफा करते हुए आप जंग लड़ रहे थे और उस वक्त आप दो तलवारों से लड़ रहे थे, यानी आप बैक वक्त दो तलवारों से जिहाद किया करते थे। आपकी बहादुरी का ये आलम था कि आप बैक वक्त दो तलवारों से जिहाद किया करते थे। और गज़वा ओहद के मौका पर अगरचे आप शहीद हो गए लेकिन शहीद होने से पहले आप 30 कुफार को वासने जहन्नम कर चुके थे। और हजरत मोहतरम जब जंग के बाद आपके शहीद होने के बाद आपका जसद अतहर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो फरमाया, ऐ चच्चा अल्लाह तुम पर रहम करे, बेशक आप हद दर्जे के सिला रहमी करने वाले थे, बेशक आप हद दर्जे के नेक काम करने वाले थे, आप हद दर्जे की भलाई करने वाले थे। हजरत मोहतरम ओहद जंग ओहद में शहीद होने वाले दो सहाबा इकराम हैं जिनको गुसैल मलाइका कहा गया है। इमाम जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह नकल फरमाते हैं कि गज़वा ओहद के बाद
हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत अमीर हमजा को मलाइका ने गुस्ल दिया। हजरत हंजला थे जिनको मलाइका ने गुस्ल दिया था, और दूसरे हजरत अमीर हमजा भी थे जिनको मलाइका ने गुस्ल दिया। ये दो वो सहाबी हैं जिनके बारे में आता है कि इनको मलाइका ने गुस्ल दिया। और हजरत मोहतरम इमाम कस्तलानी ने भी नकल किया, सीरत हल्बिया में भी है, और इमाम बगवी ने भी नकल किया। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से रवायत है, फरमाते हैं कि हजरत अमीर हमजा की शहादत पर हजूर इतना रोए कि उससे पहले हमने हजूर को इतना रोते कभी नहीं देखा। हजरत मोहतरम हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबूवत के 6ठे साल इस्लाम कबूल किया। दूसरे साल का भी जिक्र है, चौथे साल का भी जिक्र है, लेकिन शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैहि ने 6ठा साल नकल किया है। इमाम ज़रक़ानी रहमतुल्लाह अलैहि ने भी 6ठा साल बयान फरमाया है कि आपने नबूवत के 6ठे साल हजरत उमर फारूक से 3 रोज कबल आपने इस्लाम कबूल किया। और जब हजरत उमर फारूक इस्लाम कबूल करने के लिए आ रहे थे तो उस वक्त हजरत सय्यिदना अमीर हमजा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर मौजूद थे। मैं इतने महदूद वक्त के अंदर आपकी शान कैसे बयान करूं। वर्क तमाम हुए, मधा बाकी है। वर्क तमाम हुए, मधा बाकी है। वक़्त खत्म हुआ, मधा बाकी है। उमर कहा पर मधा बाकी है। हज़रत मोहतरम मौलाए कायनात हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, क़यामत के रोज सबसे अफजल, मैदान महशर में सबसे अफजल अंबिया और रसूल होंगे। सबसे अफजल अंबिया और रसूल होंगे, और अंबिया और रसूल के बाद सबसे अफजल शुहदा होंगे, और शुहदा में सबसे अफजल सय्यिदना अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु होंगे। हज़रत मोहतरम आखिर में एक रवायत जो हजरत अमीर हमजा से रवायत है, जो हजरत अमीर हमजा से मरवी है, आपने अपनी वफात से पहले हुजूर से सुना और उससे आगे बयान कर दिया। वो रवायत मैं आपको बयान करूंगा, वो बड़ी ईमान अफरोज रवायत है। हजरत अमीर हमजा फरमाते हैं, इल्ज़मू हाज़ा दुआ, कि तुम इस दुआ को लाजिम पकड़ लो। वो दुआ क्या है? आप फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिस्मिकल आज़म व रिदवानिकल अकबर। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूँ तेरे इस्म आज़म के वसीला से और तेरे रिदवान अकबर के वसीला से। ये वो दुआ है कि जिसे हजरत अमीर हमजा फरमाते हैं लाजिम पकड़ लो। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और आपके वसीला जलीला से हमारी बख्शिश फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।